नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 5 जून गुरुवार। आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर टी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदे। तेज चलते कौन रही आज खबर ता उपर नजर पकईबा। भारत में खूब जल्दी हेब जनगणना। एथर जातिगत जनगणना हेब सरकार स्तर निष्पत्ति या पूर्व 2021 जनगणना कार्यक्रम थिला किंतु कोविड-19 महामारी जुगु यह स्थगित रही। तेबे कहुचे सरकार निष्पत्ति नहीं जातिगत जनगणना सहित जार तथ्य 2028 शेष सुधा प्रकाश पाइपर ओडिशा रे एही जनगणना प्रस्तुति आरंभ होईची। निखिल पवन कल्याण को सेंसस ऑपरेशन निर्देशक भाव नियुक्ति दी एने कि डीओपीटी मुख्य शासन सचिव को चिठी लिखिछि। जनगणना पर लोकसभा विधानसभा आसन गुड़िकर परिसीमन होई पारे जार 2028 शेष सुधा संपन्न हो बोली कहुछि। सरुनी आयुष्मान जंत्रणा बाहर राज्य में कलबल होउचंती रोगी। गत एप्रिल मासरू राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू हेलानी हेले ए पर्यंत अधारू अधिक हिताधिकारी को कार्ड मिली नाही। एमिति कि अधिकांश हिताधिकारी को कार्ड मिलते ही परिवार सदस्य का ना नाही। सेपरि राज्य बाहर रोथर लोकों को भी ए कार्ड चिकित्सा मिलिबा बोली कह जायतिला हेले वास्तव में यह मध्य हेउ नाही। सरकार घोषणा पर दादन श्रमिक बाहर राज्य रे मध्य रोथो कह जाउची से ने कि तांकर देह खराब हेले कोनोसी परिस्थिति रे ट्रीटमेंट हेबा पई चाहिले कार्ड काम करूनी परिवार को ना मध्य रहउनी एभली अवस्था देखा मिली। सरकार यह समाधान कर अभियोग होती। आयुष्मान भारत योजना बीमा 3,52,00,000 उपकृत है सरकार कही। तेरे राज्य बाहर 29,000 डाक्तखाना योजना मागण चिकित्सा पाइपर कहला किंतु एपर्यंत ताहा वास्तव में होइनी बोली कहने कि मुख्यमंत्री को किछि लोक अभियोग करिसेंती। मात्र 24 घंटा भितर समाधान आगु हेउथला किंतु एबे होनी कहीं से कि प्रश्न उठाई किछि लोके। सेलिब्रेशन पड़िला महंगा। बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टाडियम रे दला चकटा पाखापाखि 11 जनकर मृत्यु एभले एक दुखदायक खबर आछि। तेबे कहते जेतेबेले आरसीबी ए पंजाब मैच चलीथिला से समय लोक सब बसते आ तापरे सेलिब्रेशन करथिले जेतेबेले आरसीबी जीतिथिला। आ विशाल भिड़ मध्य दला चकटारे जड़े महिला समेत 2 पुरुषों समेत 7 जनकर मृत्यु होईची। उत्सव समय स्टाडियम बाहर भितर प्रबल भिड़ निथिला जहाँ नियंत्रण बाहर होता प्रबल हट्टगोल सृष्टि होता। अनेक लोक चापी होते डजन आहत होते आहतों मध्य अनेक अवस्था गुरुतर होईची बोली सूचना मिली। सरकारी कर्मचारी बड़ खुशी खबर महंगा भत्तारे 7% वृद्धि जून रे मिलिबो अधिक टंका। तेबे महंगा भत्ता एबे बढ़ीची एने कि सरकार बड़ घोषणा करिसेंती। यह द्वारा 46% रु 53% को वृद्धि होईची महंगा भत्ता। एसटी कर्मचारी महंगा भत्ता 7% वृद्धि कर जाईची पूर्व 46% थिला। तबे 2025 जून मासरे यह कार्यकारी हो बोली कह जाउची। ढेंकानाल को 254 कोटी प्रकल्प भेटी 30,000 बेकारी को नियुक्ति मिलिबो कहिले मुख्यमंत्री। तेबे बड़ घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री एबे 30,000 बेकार युवक युवती को नियुक्ति मिलिबो। या सहित 120 कोटी बाजी राउत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रे भित्ति प्रस्तर स्थापन कले। एपटे जोरंदा महिमा गादी विकास पाई 171 कोटी टंका घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री। बन्या बात्या पाई सतर्क रुहंतु एबेटु चिंता बढ़ाइलाणी वर्षा। मोहन सरकारंकर बड़ घोषणा। आषाढ़ मास नहणु वर्षा पानी रे उबुटुबु हेउची राजधानी भुवनेश्वर। असराय वर्षारे भासुची गाड़ी मोटर एने चिंता प्रकट करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। भुवनेश्वर ड्रेनेज समस्या मुख्यमंत्री कहिसेंती खूब जल्दी ए काम शेष हेबो आ खूब जल्दी बात्या मुकाबला पई एबेटे प्रस्तुति हेबो। चलित वर्ष अधिक वर्षा हेबार आकलन होईची एबेटु सजग रहे पई राजस्व अधिकारी मानको निर्देश दैछन्ती मुख्यमंत्री। दिन रे गरम उपरबेला वर्षा अस्वाभाविक ग्रीष्म प्रभाव आशंका। तेबे दिन रे कलबल करुची गरम और गुळुगुळी। अपराह्न 3टा बेलକୁ पाग बदली जाउची। प्रचंड घड़घड़ी सहित पवन वर्षा हेउची। एमिति देखिबाको मिललानी 2 ରୁ 3 दिन। तेबे जून 7 ରୁ 10 तारिख मध्य राज्य चलित वर्षर उत्तप्त सहर दिन हे बोली आकलन करिसेंती विशिष्ट पाणीपाग विज्ञानी सुरेंद्रनाथ पशुपालक।
ତାଙ୍କ ଆକଳନ କହୁଛି ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବଢିବ। ଜୁନ 7 ତାରିଖରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ। 7 ରୁ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ। ଜୁନ 10 ରୁ 12 ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 8 ଡିଗ୍ରୀ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ମେଳା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ତେବେ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ମେଳା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 2 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଶ୍ଵେତପଦନା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାମିଲ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମୟୀ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। 5,000 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ 4,000 ଅର୍ଥରାଶି ପୂରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏବେ ସବୁଠି ଲାଗିବ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର କିଛି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ମହିଳା। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲଦି ରାଜ୍ୟରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନି ସାରିଥିବେ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଇବେ 3ଟି କିସ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଏନେକି ସମ୍ବଲପୁର କଲେଜ ପିଲା, IIM କଲେଜ ପିଲା ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେଇକି ଟଙ୍କା ପାଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। 500 ଟଙ୍କିଆକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବନ୍ଦ ହେବାର ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ପଛର କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି RBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ATMକୁ 200 ଏବଂ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ହଠାତ୍ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଉପରେ ରହିଛି। ତେବେ କିଛି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବଦଳିଯିବ, ସରକାର 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ସେପଟେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜଧାନୀ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ RCBର ବିଜୟ ରାଲି ସମୟରେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦଳା ଚକଟା ହେବାରୁ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଧର ମେ କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହା ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆହତମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ ଡାଟା ଲିକ୍ ଆଜି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଡାଟା ଲିକ୍ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ଏକ ବ୍ୟାପକ ଡାଟା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଏପରିକି ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। 1840 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପାସୱାର୍ଡ ସାଇବର ଠକ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଗବେଷକ ଜେରମାଇ ଫାଉଲ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସାଇବର ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆମେରିକାରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟର 13ଟି ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର VC ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ତେବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 1/12/2025 ଅନୁଯାୟୀ 66 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଠାରୁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରମାଣିତ ଶିକ୍ଷାଗତତା, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏବଂ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗବେଷଣା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ସଂଗଠନର ସମକକ୍ଷ ପଦବୀରେ 10 ବର୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା କୋଭିଡ ମାମଲା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସରକାର। ତେବେ ଏନେଇକି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ପଜିଟିଭ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା 15କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ମାମଲା 12 ଥିଲା, ହଠାତ୍ 3 ଜଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଶରେ ଏବେ ପାଖାପାଖି 4,500ରୁ ଅଧିକ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହେଲାଣି। ତା ସହିତ 29 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2ରୁ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛି 300ରୁ 400। ଏନେକି ସରକାର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ସାନିଟାଇଜର, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର, ଥକାପଣ ଯଦି ଲାଗୁଛି ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସରକାର ଦେଲେ ରଜ ଉପହାର। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଥର ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର, ମାଗଣା ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର। ଏନେକି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
तेबे गरीब और भूमिहीन परिवार को पक्का घर जोगाई देवाई सरकार प्रतिबद्ध। এই যোজনা অন্তর্দয় গৃহ যোজনা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার এক অংশ ভাবে কার্য করিব। মন্ত্রী আহুরি କହିଛନ୍ତି যে ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ବିଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 22 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥର ଅନାଥ ପିଲାର ସର୍ଭେ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏକକ ଅଭିଭାବକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରିବେ ସରକାର। ଏନେକି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନରକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟରେ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ 5 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ ସର୍ଭେ କରିବେ। ଜୁଲାଇ 11ରୁ 21 ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ମିଳିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ। ଯାହାର ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ ଥିବ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ ହେବ। ତେବେ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ କିଭଳି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଭଳି ପାଠ ପଢିବେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ। ଏନେକି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା ହେଉଛି। ସରକାର ବଦଳିକୁ ପୁରିଲା ବର୍ଷେ। ଆଜିର ଦିନ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ଷେ ପୁରିଲା। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ଦିନକୁ ଦିନ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆଜିର ତାରିଖ ଦଳ ପାଇଁ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତେବେ ବିଜେଡି ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପୂରଣ କରିଛୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ନୂତନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆଣିବୁ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯେଭଳି ଖୁସି ହେବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଯେଉଁ ଦଳ ଦୁର୍ନୀତି କରିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, କେବଳ ନାଁକୁ ନୁହେଁ କାମରେ କରିକି ଦେଖାଉଛୁ। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ଏବଂ ତା ସହିତ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଏଇ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 60ରୁ 79 ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢିକି ଆସିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷେ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ଆଉ ମାସେ ଭିତରେ 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଯେହେତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କଲାବେଳେ କେୱାଇସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଥିଲା ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଏବେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।